اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. انشاءاللہ آج ہم الدرس السادس پڑھیں گے، ہے نا. لیسن نمبر 6 پڑھیں گے آج ہم. کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے ابراہیم صاحب پڑھیں گے؟ میں پڑھتا ہوں. آپ پڑھیے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الام متى رجعت من المدرسة يا بني؟ رجعت قبل نصف ساعة. سعيد رجعت قبل نصف ساعة. الام أين أختك مريم؟ أما رجعت؟ سعيد لا أدري أنا ما رأيتها. الأم ماذا قرأت اليوم؟ آرام سے بیٹھ. کیوں مسئلہ ہے؟ قرأت اليوم درسا جديدا. قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. الأم أفهمته؟ سعيد نعم فهمته جيدا. نعم فهمته جيدا. الأم أما قرأت القرآن اليوم؟ سعيد بلى قرأت سورة الرحمن. قرأت سورة الرحمن وحفظتها. ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. الأم ما شاء الله زادك الله علما يا بني. سعيد أغسلت قمصاني يا أمي؟ الأم نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. سعيد هاتي ذاك يا أمي. ذاك أجمل من هذا. ابراہیم صاحب پڑھنا ہے؟ پڑھیں. تدخل مریم. جی. تدخل مریم. مریم. جی. السلام علیکم. کیف حالک یا امی؟ وکیف حالک یا اخی؟ الام علیکم السلام. اهلا يا بنتي متى خرجت من المدرسة؟ مريم خرجت بعد الصلاة الظهر. الأم أين زميلتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ أين زميلاتك؟ زميلاتك آمنة أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ مريم ما رأيتهن بعد الصلاة. الأم يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن. أخوك أي سورة؟ أخوك بنتي يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن. أي سورة حفظت أنت؟ مريم أنا حفظت سورة الحديد. وهي أنا حفظت سورة الحديد. أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. وهي أطول من سورة الرحمن وكذلك حفظت، ہے نا. وهي أطول من سورة الرحمن. سورة الرحمن. جی. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. جی. الأم ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة. إنك أنا مسرورة
إنك طالبة مجتهدة. جی أنا مسرورة بك بك. بك أنا مسرورة بك. بالکل. أذهبت إلى المكتبة اليوم. اذهبتی أذهبت إلى المكتبة اليوم. ہاں مريم نعم ذهبت. الأم ماذا قرأت هناك؟ مريم قرأت مجلة من باكستان اسمها من باكستان قرأت مجلة من باكستان. من باكستان اسمها اسمها. ملے گا نہیں. من پاکستان اسمها نہیں ہوگا. ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. من پاکستان اسمها. من پاکستان اسمها. ہاں الاسلام. جی جی. الأم باللغة العربية هي. باللغة العربية هي. باللغة العربية هي. ہاں حرف جر کی وجہ سے ہر حرف جر سے دونوں چلیں گے ساتھ میں. باللغة العربية هي. باللغة العربية هي. مريم لا هي باللغة الإنجليزية. هي باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية. جی جی. الأم أذهبت إلى المديرة. أذهبت إلى المديرة. Very good. مريم لا هي ما جاءت. هي ما جاءت اليوم. جی ما جاءت اليوم. بالکل صحیح. الأم لما هو. ہاں لما بس. یہ لما ہو نہیں لما بس. یہ لما سیپریٹ ورڈ ہے یا وہ ہے پروناؤن ہے؟ نہیں وہ پورا ایک ہی لفظ ہے لما. جی لما. جی. مریم أظن أنها ذهبت إلى مكة. انہا ذهبت. أنها ذهبت. أظن أنها ذهبت إلى مكة. مکہ الی مکہ صحیح ہے. بعد میں پڑھیں گے اس کو. اوکے. الأم شربت الشاي. اشربتی. شربت الشاي. شربتی. شربت الشاي. جی مریم جی. لا ما شربت. مریم ما شربت. جی. الأم للخادم هاتي الشاي يا ليلى. جی. مریم وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى. أنا جوعة. بس یہ سبق یہاں پر ختم ہو. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس میں ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایکسپلور کریں گے اس لیسن میں. اور بہت سارے رول جو ہے اس میں چھپے ہوئے انشاءاللہ. ان کو بھی سمجھیں گے دھیرے دھیرے تمارین کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. الدرس السادس. ستہ سے سادس ہے نا. ستہ سے ہاں. خمسہ سے خامس. اربعہ سے رابع. ہاں تو اس کو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں رابع ثالث رابع خامس سادس اس کو العدد الترتیبی کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو العدد ترتیبی کہتے ہیں. عدد کا مطلب نمبر. ٹھیک ہے نا. نمبر ہمیں پتہ ہے ثلاثہ اربعہ خمسہ ہے نا. ستہ سبعہ ایسا. تو یہ نمبر ہے. لیکن پہلا دوسرا تیسرا کہنا ہوگا تو اسی سے ہے نا ترتیبی کہتے ہیں اس کو ہم. تو یہ اس کے پہلے جو ہے نا انشاءاللہ دیکھیں گے. العدد ترتیبی کہتے ہیں اس کو. تو الدرس السادس ستہ سے سادس ہے. یہ پہلے سمجھ لیتے ہیں اس سبق کو انشاءاللہ. یہ دیکھیے گا اس کے اندر جو ہے نا اس کے پہلے ہم نے گزشتہ لیسن میں پڑھا ہوا ہے. اب چونکہ ہم ورب میں چل رہے ہیں افعال میں چل رہے ہیں ہے نا. بک 2 کے اندر ہم کیا ہے افعال کے اندر وربس کے اندر مختلف شکلیں اب ہم پڑھیں گے اس کی ہے نا. مرد اگر گیا تو ہم کہہ رہے تھے ذہبہ. مرد گیا تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ ایک مرد گیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں. حامد گیا تو حامد ذہبہ. حامد گیا تو حامد ذهب. اور فاطمہ ذہبت.
ये देखिएगा, ये जहन में रखना है। ज़हबा ज़हबत, ज़हबा ذهبت और अना अना ذهبت अना अना ذهبتو अना ज़हबतु अना ज़हबतु नहनु ذهبنا नहनु ذهبنا नहनु ذहबना नहनु ذهبنا अंत ذهبنا अंत ذهبت अंत أنت ذهبت अंत ذهبत अत्तुल्लाबु अत्तुल्लाबु الطلاب ذهبوا अत्तुल्लाबु ذهबू अत्तुल्लाबु ذهبوا और ذهبوا अत्तालिबातु ذهبنا अत्तालिबातु ذهبنا अत्तालिबातु ذهبنا ذهبنا और नहनु نحن ذهبنا हाँ यहाँ पर अलिफ है। अत्तालिबातु ذهبنا बगैर अलिफ के, सिर्फ नून, और नहनु ذهبنا नून के बाद अलिफ, अलिफ तो ذهبنا और ذهبنا 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 ये दोनों फर्क याद रखिएगा। अत्तालिबातु ذهبنا जी अत्तालिबातु ذهبنا ذهبنا, बहुत सारी औरतें जमा मुअन्नस में है ذهبنا, और नहनु ذهبنا नहनु ذهبنا। इसीलिए कुरान पढ़ेंगे तो ये जो है ना लाजिम थोड़ा सा खींचना ज़रूरी है, वरना जमा मुअन्नस बन जाता है वो। तो बहरहाल अल उम औरत ने कहा, अल उम मदर ने कहा, मदर देखिएगा मुकालमा सुनते हैं इन दोनों का। अम्मी ने कहा, उसके माँ ने कहा कि मता रजअत मिनल मदरसति या बुनैया, मता रजअत, रजअ यरजिउ, रजअ, देखो जो वर्ब्स हैं उनका माजी और मुजारे याद रखना है आपको वली साहब। रजा हम जो भी वर्ब्स पढ़ रहे हैं उनका क्या याद रखना है हमें, माजी और मुदारे, माजी और मुदारे। तो रजअ का मुदारे यरजिउ, रजअ का मुदारे रजा यरजी रजा यरजिउ, ठीक है ना, रजा यरजिउ दरब रजा यरजिउ यरजिउ। अच्छा, मता रजअत मिनल मदरसति या बुनैया, मता रजअत मिनल मदरसति या बुनैया, क्या मतलब हो रहा है वली साहब इसका? मता रजात मिन मदरसती या बुनैया, कब, मता कब आप स्कूल से आए ए बेटी। मता रजात मिन तो मदरसती, रजा यरजिउ का मतलब होता है जी, रजा यरजिउ का मतलब होता है वापस होना, ठीक है ना। तो मता रजात मिनल मदरसति या बुनैया, ए मेरे बेटे, या बुनैया का मतलब ए मेरे बेटे है ना, या इब्नी भी कह सकते हैं, इब्न का मतलब बेटा, लेकिन जब लाड़ और प्यार से कहते हैं अरबी में तो या बुनैया कहते हैं, बुनैया है ना, या इब्नी के बजाय क्या कहेंगे हम, बुनैया, या बुनैया कहते हैं। लाड़ और प्यार का स्टाइल है ये, है ना, इंडियरमेंट, है ना, पैम्परिंग जब करते हैं वो तो इंग्लिश में पैम्परिंग कहते हैं, लाड़ प्यार। तो लाड़ प्यार का अंदाज में ये इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टाइल, या बुनैया है मेरे बेटे, है ना जी, जैसे सूरह लुक़मान में आया जी, कुरान के अंदर भी या बुनैया आया हुआ है ना। जी। अच्छा, सईद ने कहा कि रजअतु क़ब्ल निस्फ़ साअतिन, रजअतु क़ब्ल निस्फ़ साअतिन, क्या मतलब, क्या कहा उसने सईद ने? मैं वापस आया आधे घंटे पहले, मैं वापस आया आधा घंटा पहले। रजअतु क़ब्ल निस्फ़ साअतिन, क़ब्ल निस्फ़ साअतिन आधे घंटे पहले, आधा घंटा पहले। देखिएगा क़ब्ला जो है ना, हाँ ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अगर आपको कहना होगा कि भी एक दिन पहले तो कैसे कहेंगे, एक दिन पहले, क़ब्ल यौम वाहिद, क़ब्ल यौमिन, बस क़ब्ल यौम, एक दिन पहले तो क्या कहेंगे, वन डे एगो, वन डे एगो, तो क्या कहेंगे हम, क़ब्ल यौमिन, क़ब्ल यौम, एक दिन पहले तो क़ब्ल यौमिन, एक हफ्ता पहले, क़ब्ल उसबुइन, क़ब्ल उसबुइन, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, हाँ, क़ब्ल शहरिन, एक महीना पहले, एक साल पहले, एक साल पहले, क़ब्ल सनतिन, थोड़ी देर पहले कैसे कहेंगे हम, थोड़ी देर पहले, क़ब्ल साअतिन, नहीं, क़ब्ल साअतिन का मतलब एक घंटा पहले। अगर हमें कहना होगा कि थोड़ी देर पहले, क़ब्ल दक़ीक़, क़ब्ल क़लीलिन, क्या कहेंगे हम इसको, क़ब्ल क़लील, थोड़ी देर पहले को हम क्या कहेंगे, क़ब्ल क़लील, क़ब्ल क़लीलिन। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। तो यहाँ पर है के आगे हमेशा ये मजरूर रहेगा, हाँ मुज़ाफ़िल है ना, मजरूर रहेगा, ये मुज़ाफ़िल है हमें, मुज़ाफ़ जी बिल्कुल। तो ये दूसरा जो मजरूर है मुज़ाफ़िल है होने की वजह से मजरूर बन रहा है, और ये ऐसा ही रहेगा इसका स्ट्रक्चर। बाद क़लीलिन, क़ब्ल क़लीलिन, बाद यौमिन, क़ब्ल यौमिन, बाद उसबुइन, क़ब्ल उसबुइन। तो बादा और क़ब्ला, आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर, क़ब्ल बादा, ऐसे ही चलेगा ये, ठीक है। एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता बाद, एक हफ्ता पहले क़ब्ल उसबुइन, एक हफ्ता बाद उसबुइन, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले क़ब्ल क़लीलिन, थोड़ी देर बाद बाद क़लीलिन, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा।
تو سعید نے کہا رجعت قبل نصف ساعت، میں آدھا گھنٹہ قبل واپس آیا. الام ماں نے کہا این اختک مریم، این اختک مریم، کیا کہا ماں نے؟ ہاں این اختک مریم، ماں نے کیا کہا بتائیے ولی صاحب؟ کہاں ہے آپ کی بیٹی مریم؟ این اختک مریم، کہاں ہے آپ کی ابراہیم صاحب مریم؟ کیا مطلب ہے این آپ اختک؟ کی بیٹی کہاں، آپ کی بیٹی کہاں ہے مریم؟ اخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ اخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہن. اخت بہن. این اخت کا مریم، کیا مطلب ہوگا پھر اس کا؟ این اخت کا مریم، آپ کی کیا آپ کی بہن کہاں ہے؟ کون؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ آپ کی بہن مریم کہاں ہے؟ این اخت کا مریم، آپ کی بہن مریم کہاں ہے؟ ہاں آپ کی بہن مریم کدھر ہے؟ ویئر از یور سسٹر مریم، یہ مطلب. تو آپ کی بہن مریم کدھر ہے؟ اما رجعت، اما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی؟ کیا وہ واپس نہیں آئی؟ اما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی؟ تو مرد واپس آیا تو رجع، عورت واپس آئی تو رجعت. مرد گئے، ہاں مرد گیا تو ذہب، عورت گئی تو ذہبت. مرد نے پڑھا تو قرأ، عورت نے پڑھا تو قرأت. مرد نے لکھا تو کتب، عورت نے لکھا تو کتبت. ہے نا، یہ پیٹرن ہے. سعید نے کہا کہ لا ادری انا ما رأیتوها. سعید نے کیا کہا بتائیے؟ لا ادری انا ما رأیتوها. نہیں مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا، لا ادری کا مطلب مجھے نہیں پتا. جی انا ما میرے ساتھ وہ میں نے اس کو نہیں دیکھا. جی جی انا ما رأیتوها، انا ما رأیتوها، میں نے اس کو نہیں دیکھا. میں نے اس کو نہیں دیکھا. تو رأیتو کا مطلب میں نے دیکھا، رأیتو کا مطلب میں نے دیکھا، رأیتا کا مطلب تم نے دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا تم انا ما رأیتوها، میں نے اسے نہیں دیکھا. الام ماں نے کہا ماذا قرأت اليوم، ماذا قرأت اليوم، کیا مطلب ہے اس کا؟ ماذا قرأت اليوم، آپ نے آج کیا پڑھا؟ آپ نے آج کیا پڑھا بھائی؟ ماذا قرأت اليوم، آج آپ نے کیا پڑھا؟ تو سعید نے کہا، کیا کہا بتائیے جواب؟ قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. کیا کہا سعید نے؟ میں نے نیا سبق پڑھا. ہاں فقہ کا نیا سبق پڑھا. جی جی، فقہ جو ہمارا ایک سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ جیسے کہ ہمارے اس میں ہوتے ہیں تو اسلامک کالج میں بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں. حدیث کا سبجیکٹ، تفسیر کا سبجیکٹ، فقہ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، علم اور ہے نا تاریخ کا ہوتا ہے، اصول فقہ کا ہوتا ہے، اصول حدیث کا ہوتا ہے. تو یہ فقہ ایک سبجیکٹ ہے یہ. تو قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه، میں نے آج فقہ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر ایک نیا سبق پڑھا ہے میں نے. تو ماں نے کہا کہ افہمتہ، کیا کہا اس نے؟ افہمتہ، کیا مطلب افہمتہ؟ کیا تم نے سمجھا وہ سبق؟ کیا تم نے وہ سمجھا؟ کیا تم نے سمجھ لیا وہ سبق؟ ہو کی ضمیر درس کی طرف، ہو کی ضمیر کدھر ہے؟ درس کی طرف. ہاں یعنی کیا تم نے وہ جو نیا سبق پڑھا ہے وہ سمجھ لیا؟ افہمتہ، کیا تم نے یہ سبق سمجھ لیا؟ تو سعید نے کہا کہ نعم فہمتہ جیدا، ہاں میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. جیدن کا مطلب اچھی طرح، ویری ویل. ٹھیک ہے. نعم فہمتہ جیدا، ہاں میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. الام ماں نے کہا اما قرأت القرآن اليوم، کیا مطلب؟ اما قرأت القرآن اليوم، کیا آپ نے قرآن پاک آج پڑھا؟ جی ہاں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اما کیا آپ نے آج قرآن پاک نہیں پڑھا؟ ہاں کیا، جی جی اما قرأت القرآن، آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا آج؟ جی جی، کیا آج آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما قرأت القرآن اليوم، کیا آپ نے آج قرآن نہیں پڑھا؟ تو سعید نے کہا بلا، جو پڑھا ہے بھی، بلا کا مطلب جی جی پڑھا ہے، ہاں پڑھا ہے. میں نے پڑھا ہے. تو نیگیٹو ہم نے یہ ہاں میں نے پڑھا ہے. منفی کرنا کہ میں نے پڑھا ہے. جب منفی کا جواب بلا سے دیتے ہیں ہم. منفی کا جواب کیا دیتے ہیں ہم؟ جب سوال منفی میں ہوگا، نیگیٹو میں ہوگا تو جواب بلا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ پڑھا ہے ہم نے. تو اس نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے. بلا، ہاں میں نے پڑھا ہے. قرأت سورۃ الرحمن وحفظتها، ہاں میں نے سورۃ الرحمن پڑھی بھی اور اسے یاد بھی کر لیا ہے. میں نے قرأت سورۃ الرحمن وحفظتها، تو پڑھنے کے لیے کیا لفظ ہے اور یاد کرنے کے لیے کیا ہے؟ حفظ. حفظ یحفظ، حفظ یحفظ، سمع یسمع. حفظ، جی حفظ یحفظ، یحفظ، حفظ
حفظ يحفظ यहफ़ज़ु, حفظ और يحفظ हाँ समिया यस्माउ है, ये सीन लिखना चाहिए सिंबल के लिए, सीन जब लिखेंगे तो समिया यस्माउ. अच्छा क़रअ यक़रअु, क़रअ यक़रअु फ़तह, ये फ़तह यफ़्ता है ये क़रअ यक़रअु. बला क़रअतु सूरत अर्रहमान व हफ़िज़्तुहा, हाँ मैंने सूरत रहमान पढ़ा भी है और हिफ्ज़ भी कर लिया है उसे. फ़फ़रिह बियल मुदर्रिसु कसीरन, फ़रिह यफ़रहु का मतलब होता है खुश होना. फ़रिह का मतलब क्या होता है? खुश होना. फ़रिह यफ़रहु समिया यस्माउ, फ़रिह यफ़रहु, फ़रिह यफ़रहु, फ़फ़रिह बियल मुदर्रिसु कसीरन. तो मैंने हाँ 2 दफा आया है. हाँ तो फा का मतलब खुश होना है, और फा जो है उसका क्या मतलब है? हाँ फा का मतलब तो, फा का मतलब तो, अच्छा सो. तो हाँ तो मैंने सूरत रहमान पढ़ी भी और इसे याद कर लिए, तो टीचर जो है ना बहुत खुश हुआ. सो द टीचर वाज वेरी हैप्पी. ये बिया क्या मतलब? हाँ बी, फरेहा बी का मतलब ही वाज हैप्पी विथ मी, बा का मतलब विथ ना, तो फिर वो बी का मतलब विथ मी ना, सही है. ठीक है. ये बिया जो लिखा हुआ है हाँ वो उसकी वजह से है ये. बी का मतलब मुझसे, बा का मतलब फरेहा बी का मतलब, फरेहा बी का मतलब प्लीज्ड विथ मी, हैप्पी विथ मी. फफरिह बिया. हाँ फ़फ़रिह बियल मुदर्रिसु कसीरन, तो टीचर मुझसे बहुत खुश हुआ. वक़ाल, और उन्होंने टीचर ने कहा कि इन्नका अहसनु तालिबिन फ़िल फ़स्ली, इन्नका अहसनु तालिबिन फ़िल फ़स्ली, इन्नका तुम क्लास के अंदर सबसे अच्छे स्टूडेंट हो. इन्नका अहसनु तालिबिन फ़िल फ़स्ली, तुम क्लास के अंदर सबसे अच्छे स्टूडेंट हो. देखिए हम जो है ना सुपरलेटिव और कंपेरेटिव जो हम इंग्लिश में भी कहते हैं, बेटर और बेस्ट, बेटर और बेस्ट कहते हैं. एक नॉर्मल मोड होता है, एक उसके जो है ना कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव मोड होता है, एक जो है ना सुपरलेटिव मोड होता है. तो उसके अंदर जो है ना अहसनो जो है ना, ये इसमें तफजील कहते हैं इसको हम, इस पैटर्न को क्या कहते हैं हम? इसमें तफजील कहते हैं, इसमें तफजील कहते हैं. हसन से अहसन, तो सगीर का मतलब छोटा, सगीर का मतलब क्या होता है? छोटा. लेकिन सबसे छोटा कहना होगा तो असगरो, है ना, ठीक है. और कबीर का मतलब बड़ा, और सबसे बड़ा का मतलब अकबर, है ना. ये इसमें तफजील है, ये है, ये इसमें तफजील कहते हैं इस पैटर्न को हम. तो इन्नका अहसनु तालिबिन फ़िल फ़स्ल, तुम क्लास के अंदर सबसे अच्छे स्टूडेंट हो. अल माने कहा माशा अल्लाह, ज़ादकल्लाहु इल्मन या बुनैया, माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे इल्म में और भी इजाफा फरमाए. ज़ादकल्लाहु इल्मन, ये दुआ का जुमला है, मे अल्लाह इंक्रीज यू इन नॉलेज. ज़ादकल्लाहु इल्मन, ज़ादकल्लाहु इल्मन, अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा अता फरमाए. या बुनैया, मेरे बेटे, ठीक है. तो ज़ादकल्लाहु इल्मन ये दुआ है कि मैं अल्लाह इंक्रीज यू इन नॉलेज, अल्लाह तुम्हारे इल्म में इजाफा अता फरमाए ए मेरे बेटे. सईद ने कहा कि अगसलत कुमसान या उम्मी, कमीज़ के जमा कुमसान, कमीज़ की जमा, हाँ अगसलत कुमसान या उम्मी, क्या मतलब है इसका? क्या आपने मेरी कमीज धो दी? क्या मेरी शर्टें आपने धो दी हैं? मेरी जितनी शर्टें हैं वो आपने धो दी हैं अम्मी? हाँ हाँ, कमीज़ की जमा कुमसान, मेरी जितनी शर्ट, हाँ मेरी शर्टें धो डाली आपने. माँ ने कहा नाम गसल तो हा वकवई तो हा, धोया भी है और उनको आयरन भी कर दिया है उसका. कवा यकवी का मतलब होता है आयरन करना, प्रेस कर देना. गसल यगसिलु का मतलब होता है धोना, और कबा यकवी का मतलब क्या होता है? प्रेस करना, आयरन करना. मिकवा हमने एक लफ्ज पढ़ा हुआ है, आयरन को हमने क्या पढ़ा हुआ है? बुक 1 में पढ़ा हमने मिकवा, स्त्री को पढ़ा हमने, है ना. तो कवई तोहा, मैंने उसे प्रेस करके भी रख दिया है. खुद हादल कमीसा, खुद हादल कमीसा, ये शर्ट ले लो, लो ये शर्ट. खुद हादल कमीसा, ये शर्ट ले लो, ये शर्ट मतलब लेना, ले लो. अखदा याखुदु का मतलब होता है लेना. अखदा याखुदु का मतलब क्या होता है? लेना, टू टेक. क्या असल वर्ड क्या है? अखदा याखुदु का मतलब होता है लेना. फेले अम्र है इसका खुद, लेकिन यहाँ पे सिर्फ खुद. हाँ बस ये खुद, ये बाद में, हाँ ये बाद में आएगा, ये बाद में आने वाला है सारा. तो फेले अम्र है ये खुद. फेले अम्र क्या है इसका? खुद. हाँ ये जो है ना जब आगे जाएंगे तो सारे जो है ना ये वर्ब की जितनी किस्में हैं, सारे टाइप की किस्में इन्होंने जो है ना समझा दिए बाद में. अखदा या खुद, लेना, टू टेक, ठीक है. खुद फेले अम्र, ठीक है. अच्छा, खुद हादल कमीस, लो ये शर्ट ले लो. सईद ने कहा कि हाथी ज़ाका या उम्मी, ए अम्मी वो शर्ट दे दो मुझे. हाथी ज़ाका, वो जो शर्ट है ना वो दे दो. मैं ज़ाका यानी दालिका, ज़ाका दालिका एक ही मीनिंग में, और ये जो है ना
इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है, उसमें कोई मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें, ठीक है। ज़ाका मतलब ज़ालिका। हाथी का मतलब दो, हाथी ज़ाका या उम्मी, ऐ मेरी अम्मी वो शर्ट दे दो, वो वाला दे दो मुझे। ज़ाका का मतलब ज़ालिका, हाथी का क्या मतलब है? दे दो ना, हाथी का मतलब दे दो, ये जब हाथी का मतलब फ़िल दे दो, जी जी, हाथी का मतलब दे दो, ठीक है। दे दो। हाँ, हाथी ज़ाका या उम्मी ऐ अम्मी वो दे दो मुझे, वो शर्ट दे दो मुझे। ज़ाका अजमलु मिन हाज़ा, वो शर्ट इससे ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें तफ़दील हाँ, अजमलो देखिए इसमें तफजील का पैटर्न है। अजमलु मिनहा, हाँ, वो जो है ना इससे बेहतर है। तो जब हम देखिएगा ये जो है ना अजमलो, अकबरो, अहसनो, असगरो, अकबरो, इसके अंदर जो है ना दो मोड छुपे हुए हैं, एक कंपेरेटिव भी, एक सुपरलेटिव भी, एक कंपेरेटिव भी और एक सुपरलेटिव। जब हम कंपेरेटिव कहेंगे तो दो चीज़ों में कंपेरिजन करते हैं हम, अजमल मिन हादा, तो जब मिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर जो है ना दैन इस्तेमाल करते हैं, स्मॉलर दैन, बिगर दैन, है ना, तो अरबी के अंदर भी वही है। तो जब हम कंपेरेटिव मोड में इस्तेमाल करें तो मिन के साथ में, तो कहेंगे कि ये ज़्यादा खूबसूरत है उससे, तो कहेंगे हादा अजमलो मिन ज़ाका, हादा अजमलो मिन ज़ाका या ज़ाका अजमलो मिन हादा, है ना, तो मिन के साथ इस्तेमाल होंगे। कहेंगे कि भी खालिद जो है ना, खालिद हामिद से बड़ा है, खालिद हामिद से बड़ा है। अच्छा वो छोड़िए, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो कैसे कहना चाहिए हमने, मैं तुमसे बड़ा हूँ, नहीं, मिन अंता नहीं कहेंगे, मिन का, मिन और अंता दोनों मिलाकर का बन जाएंगे, मिन प्लस अंता क्या बनेगा, मिन का। अना अकबरु मिनका, अना अकबरो मिनका, अना अकबरो मिनका, हाँ, अना अकबरो मिनका, मैं तुमसे बड़ा हूँ, या अना अकबरो मिनका सिन्नन, सिन्नन भी कहते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ, है ना। तो ये जो है ना, ये जब मिन इस्तेमाल करेंगे जब कंपैरिजन करना होगा तो, ठीक है। अच्छा, तदखुलु मरियम, ब्रैकेट में क्या मरियम दाखिल होती है, अब बात चली रही थी दोनों की माँ बेटे की, तो मरियम आ जाती है उसमें, शामिल हो जाती बातचीत में। मरियम कहती है कि अस्सलामु अलैकुम कैफ हालुकी या उम्मी, अस्सलामु अलैकुम ऐ अम्मी आप कैसी हैं, कैफ हालुकी या उम्मी ऐ अम्मी आप कैसी हैं, वही कैफ हालुका या अखी, कैफ हालुकी, कैफ हालुका, कैफ हालुकी या उम्मी, वो कैफ हालुका या अखी, तो का और के फ़र्क याद रखिएगा। तो कैफ हालुकी या उम्मी ऐ अम्मी आप कैसी हैं, वो कैफ हालुका या अखी और भाईजान आप कैसे हैं, और आप कैसे हैं, भाई आप कैसे, हाँ। तो मदर ने कहा वालेकुम अस्सलाम अहलन या बिनती, अहलन का मतलब वेलकम, इसके पहले पढ़ा हमने, अहलन व सहलन व मरहबम बिका, अहलन व सहलन व मरहबम बिका, है ना, ये तो वही है उसका शॉर्ट, ये अहलन, इतना भी कहते तो अहलन। तो कहा कि अहलन या बिनती, ऐ मेरी बेटी आओ, खुश आमदेद, खुश आमदेद, अहलन का मतलब खुश आमदेद, वेलकम वेलकम, या बिनती है मेरी बेटी। अच्छा, मता खरजती मिनल मदरसती, क्या मतलब है जुमले का, मता खरजती मिनल मदरसती, आप अपने मदरसे से कब निकली थी, जी आप स्कूल से कब निकली थी, मता खरजती मिनल मदरसती, तुम स्कूल से कब निकली थी। खराजा का मतलब होता है निकलना, जाने के लिए क्या लफ्ज है, हाँ, तुम कब गए थे तो कैसे पूछेंगे, तुम मार्केट कब गए थे तो, जी तुम मार्केट कब गए थे तो किससे पूछेंगे, हाँ वलीद साहब, आप इब्राहिम साहब से कैसे पूछेंगे आप मार्केट कब गए थे, आप कैसे पूछेंगे आप मार्केट कब गए थे, इब्राहिम से, हाँ पूछे, कैसे पूछेंगे, मता ज़हबत इला सूक, है ना। तो आप तो आप जवाब दीजिए इब्राहिम साहब के मैं फजर के बाद मार्केट गया था, हाँ बाद सलातिल फजर, तो अगर इला सूक ना भी कहे तो चलेगा, अंडरस्टूड है। हम कहेंगे ज़हबतु बाद सलातिल फजर, शॉर्ट कर देंगे हम उसको, इला सूक कहने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है वो। जब हमने पूछा कि मता ज़हबत इला सूक या इब्राहिम, तो आप कहेंगे ज़हबतु बाद सलातिल फजर, क्या कहेंगे हम, ज़हबतु, तो शॉर्ट कर दीजिए उसको, जी आप इला सूक कहने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड होगा वो, ठीक है। अब आप जो है ना वली साहब के साथ कहेंगे तो वो जुमला भी ठीक था, हाँ कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन आप जो है ना शॉर्ट कर सकते हैं उसको आंसर को, तो जो अंडरस्टूड है वो कि आप जो बोल रहे हो उसका मतलब ये हो रहा है। अगर आपने पूछा होगा वली साहब, इब्राहिम साहब पूछे कि आओ जो है ना ये मार्केट से आप कब वापस आए, तो कैसे पूछे, आप ऑफिस से कब आए, वली साहब आप इनसे पूछे इब्राहिम साहब से कि आप मार्केट से ऑफिस से कब वापस आए, मता रजअत मिनल मक्तबी, मता रजअत मिनल मक्तब या इब्राहिम, मता रजअत मिनल मक्तब या इब्राहिम,
नाम इब्राहिम मता रजात हेलो आपका ये जोहर के बाद आया, वो आवाज भी कट रही हाँ तो हम कहेंगे आप कहेंगे रजात बाद बाद ज़ुहरी, रजात बाद ज़ुहरी, रजात बाद ज़ुहरी, है ना। तो मरियम ने पूछा, तो माँ ने पूछा कि भी मता खरजती मिनल मदरसा, तुम स्कूल से कब निकली? तो मरियम ने कहा कि खरजतु बाद सलाति ज़ुहरी, खरजतु बाद सलाति ज़ुहरी, खरजतु बाद सलाति ज़ुहरी, मैं ज़ुहर की नमाज के बाद निकली, मैं ज़ुहर की नमाज के बाद निकली। अल माँ ने कहा ऐन ज़मीलातु के आमिनतु व फ़ातिमतु व सुआदु, बोली साहब कहाँ है तुम्हारी सहेलियाँ, कहाँ है तुम्हारी सहेलियाँ आमिना और फातिमा और सुआद? तो मरियम ने क्या कहा? मा रअयतुहुन्ना बाद अस्सलाती, मा रअयतुहुन्ना बाद, क्या कहा उसने? मरियम ने क्या कहा? मा रअयतुहुन्ना बाद अस्सलाती, वो नमाज के बाद नहीं आई। मा रअयतुहुन्ना, मा रअयतु, मैंने नमाज के बाद उनको नहीं देखा। जी जी, मा रअयतुहुन्ना, मैंने उन्हें नहीं देखा है, मा रअयतुहुन्ना, मैंने उन्हें नहीं देखा है, यानी आमना और फातिमा और सुआद को मैंने नहीं देखा है बाद सलाती, नमाज के बाद, मैंने उन लोगों को नमाज के बाद नहीं देखा है। तो माँ ने पूछा, माँ ने कहा या बिनती है मेरी बेटी, अखू की हाफिज़ सूरत अर्रहमानी, अखू की हाफिज़ सूरत अर्रहमानी, क्या कहा माँ ने? या बिनती अखू की हाफिज़ सूरत अर्रहमान, या बिनती ए मेरी बेटी, हाँ आपके बहन ने सूरत अर्रहमान हिफ्ज़ कर ली है। अय्य सूरतिन हाफिज़ती अंती, अय्य सूरतिन, कौन सी सूरत हिफ्ज़ की है? हाँ देखिएगा, माँ ने पूछा, माँ ने कहा कि बेटी अखू के हाफिज़ सूरत अर्रहमान, तुम्हारे भाई ने तो सूरत अर्रहमान याद कर लिया है। अय्य सूरतिन हाफिज़ती अंती, तुमने कौन सी सूरत याद कर रखी है? अय्य सूरतिन हाफिज़ती अंती, तुमने कौन सी सूरत याद की हुई है? ठीक है, तो मरियम ने कहा अना हफिज़तु सूरत अल हदीद, अना हफिज़तु सूरत अल हदीद, मैंने सूरत अल हदीद याद किया है। वही अतवलु मिन सूरत अर्रहमान, वही अतवलु मिन सूरत रहमानी, वही अतवलु मिन सूरत रहमानी, सूरत के साथ सूरत आता है, हाँ को मतलब मिन हरफ जर की वजह सूरत रहमानी। ठीक है, तो मैंने सूरत अल हदीद याद की है और वो सूरत रहमान से ज़्यादा लंबी है। वही अतवल, तवील का इसमें तफजील, तवील का अतवल, तवील का इसमें तफजील अतवल, वही अतवल मिन सूरत रहमानी, वही अतवल मिन सूरत रहमानी, वकज़ालिका हफ़िज़तु 16 आयतम मिन सूरत नबई, इसको बताइए, वकज़ालिका हफ़िज़तु 16 आयतम मिन सूरत नबई, इसका मतलब क्या होगा? और इसी तरह, और कदालिका का मतलब इसी तरह, और ऐसा ही, और ऐसे ही मैंने याद कर लिया है 16 आयतें सूरत नबा की 16 आयतें मैंने याद कर ली हैं। 16 आयतम मिन सूरत नबई। माँ ने कहा माँ ने कहा माशा अल्लाह इन्नके तालिबतुन मुज्तहिदतुन, तुम तो बहुत मेहनती स्टूडेंट हो। इन्नके तालिबतुन मुज्तहिदतुन, तुम तो बड़ी मेहनती स्टूडेंट हो। अना मसरूरतुम बिकी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अना मसरूरतुम बिकी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अज़हबती इलल मक्तबतिल यौमा, क्या मतलब? क्या आप गई ऑफिस की तरफ आज? मक्तबतुन का मतलब लाइब्रेरी है ना, मक्तबतुन का मतलब लाइब्रेरी। अज़हबती इलल मक्तबतिल यौम, क्या तुम आज लाइब्रेरी गई थी? तो मरियम ने कहा कि नाम ज़हबतु, हाँ मैं गई थी। नाम ज़हब, तो हाँ मैं गई। मादा कराती हुना का, लाइब्रेरी गई तो मादा कराती हुना का, वहाँ क्या पढ़ा भाई तुमने फिर वहाँ पर? मादा कराती हुना का, तुमने वहाँ क्या पढ़ा? तो मरियम ने कहा क़राअतु मजल्लतम मिन पाकिस्तान इस्मुहा अल इस्लाम, क्या कहा मरियम ने? क़राअतु मजल्लतम मिन पाकिस्तान इस्मुहा अल इस्लाम, मैंने एक मैगजीन पढ़ा पाकिस्तान का जिसका नाम था अल इस्लाम। मजल्ला का मतलब मैगजीन, हाँ मजल्ला का मतलब मैगजीन, और न्यूज़पेपर कहते हैं सहीफ़ा, न्यूज़पेपर क्या कहते हैं? और मैगजीन को कहते हैं मजल्ला। ठीक है, माँ ने पूछा अबिल लुगतिल अरबिय्यति हिया, क्या मतलब हुआ इस जुमले का? क्या ये मैगजीन अरबी जुबान में है? अरबी जुबान में था ये। अबिल लुगतिल अरबिय्यति हिया, क्या ये जो हिया का मतलब मजल्ला, हिया का मतलब मजल्ला की तरफ है। अबिल लुगतिल अरबिय्या हिया, क्या ये मैगजीन अरबी की जुबान में था?
تو مریم نے کہا کہ لا ہی باللغت الانگلیزیہ، یہ عربی زبان میں ہے تھا، ہی باللغت الانگلیزیہ یا انجلیزیہ، کاف کی جگہ پر جیم بھی لکھتے ہیں، یہاں وہ پیچھے ہم جیم پڑھتے ہیں، جیم بھی لکھتے ہیں، کاف بھی لکھتے ہیں انگلش کے لیے، ٹھیک ہے. تو انجلیزیہ کہیے یا انگلیزیہ کی، یہ دونوں لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لا ہی باللغت الانگلیزیہ، نہیں ہے، انگلش زبان میں تھا. الام ماں نے پوچھا کہ اذهبت الى المدیرۃ، کیا تم پرنسپل کے پاس گئی تھی؟ مدیرہ پرنسپل فیمیل ہے نا، پرنسپل. کیا تم پرنسپل کے پاس گئی تھی؟ تو مریم نے کہا کہ لا ہی ما جاءت اليوم، کیا مطلب ہے؟ نہیں، میں آج نہیں گئی. کون؟ ہی ما جاءت اليوم، اچھا وہ آج نہیں ہے، نہیں وہ آج آئی نہیں. ہی ما جاءت اليوم، وہ مدیرہ آج نہیں آئی. لا ہی ما جاءت اليوم، نہیں وہ آج نہیں آئی تھی، نہیں وہ آج نہیں ہے، پرنسپل آج آئی نہیں، ٹھیک ہے نا. ماں نے کہا کہ لمہ یعنی کیوں نہیں آئی تھی. لمہ کا مطلب کیوں نہیں آئی تھی، یہ مطلب ایسا ہی پورا ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. لماذا ہم کہتے ہیں نا، جیسے لماذا کہتے ہیں ویسے لمہ کا مطلب وائی ڈیڈنٹ، ہے نا، کیوں نہیں آئی تھی وہ. تو مریم نے کہا اظن انہا ذہبت الی مکہ، اظن انہا ذہبت الی مکہ، میرا خیال ہے. اظن کا مطلب آئی تھنک دیٹ، اظن انہا ذہبت الی مکہ، میرا خیال ہے کہ وہ مکہ گئی ہوئی ہیں. اظن انہا انہا ذہبت الی مکہ، مجھے گمان ہے، مجھے میرا خیال ہے، آئی تھنک دیٹ شی ہیز گون ٹو مکہ. اظن انہ کا مطلب آئی تھنک دیٹ، اظن انہ کا مطلب ہاں آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ آج، میرا خیال ہے کہ آپ بیمار ہیں. اظن انہ کا مریض، میرا خیال ہے کہ آپ بیمار ہیں. اظن انہ کا مریض، اظن انہ کا مطلب آئی تھنک دیٹ، ٹھیک ہے. ماں نے کہا کہ اشربت الشاء، کیا تم نے چائے وائے پی لی ہے؟ کیا تم نے چائے پی ہے؟ اشربت الشاء، کیا تم نے چائے پی ہے؟ ہاں. تو مریم نے کہا لا ما شربت، نہیں میں نے نہیں پی. شرب یشرب، شرب یشرب، شرب یشرب، سمع یسمع. تو اب ماں نے کہا، اچھا جب اس نے کہا کہ لا ما شرب، تو نہیں میں نے پیا نہیں ہے چائے. ماں نے کہا کہ خادم سے کہا، پھر للخادم، خادم سے کہہ دی، ہاں ہات الشاء یا لیلا، اے لیلا چائے لے کر آ جاؤ. ہات الشاء لے کر آؤ، لے کر آؤ یا دو، دونوں معنی میں آتا ہے. ہاتی کا مطلب لاؤ یا دو، گیو اور برنگ دونوں معنی میں آتا ہے. تو ہات الشاء یا لیلا، اے لیلا چائے وائے لے کر آؤ، ذرا چائے لے کر آ جاؤ. مریم نے کہا کہ وہ اچھا، مریم نے کہا پھر الگ سے لقمہ دیا کہ بھئی ماں نے تو کہا تھا چائے لاؤ، مریم نے کہا کہ ایک روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی لے آنا بھئی. وَهَاتِ قِطْعَةَ خُبْزٍ أَيْضًا يَا لَيْلَا، اے لیلا ایک روٹی کا ٹکڑا بھی تھوڑا سا لے آنا بھئی. انا جوع، میں بھوکی ہوں، انا جوع، میں بھوکی ہوں. تو مرد بھوکا ہے تو جوعان، مرد کہے گا میں بھوکا ہے تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. انا جوعان. اور مرد عورت ہے تو کہے گی انا جوعا، انا جوعان، انا جوعان، جوعا، ہے نا. ہاں بس اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تمارین جو ہے نا اگلے کلاس کے اندر انشاءاللہ تمارین دیکھ لیں گے، ہے نا. الحمدللہ یہ سبق سمجھ لیا ہے نا، کلیئر ہو گیا یہ. انشاءاللہ اس کے اندر جو رول ہے ہم اگلے اس میں اس کو ایکسپلور کریں گے. اس کے اندر جو ہے نا اسم التفضیل ہے نا، خاص طور پہ اسم التفضیل ہم اس کو اچھی طرح آگے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. ہاتے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہاتے جوعا پڑھا ہے، جوعان کا مؤنث جوعا. افہمتہو، افہمتے، ہاں فہمتا، فہمتے، فہمتو، ہے نا. یہ ساری جو ہے نا گردان. اسی طرح ففرح بی، فرح بی المدر، ففرح بی المدرس، کویتوہا، کویتو، کوا یکوی پریس کرنا، فرح یفرح خوش ہونا. سارے الفاظ کو یاد رکھنا ہے پھر، ہے نا. ان کے الفاظ کو دیکھ کر آئیے گا اگلے ہفتے تو سارے الفاظ جو ہے نا ان کے یاد رکھیں گے. الفاظ یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ آگے چلیں ہم انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.